أكفرتم بعد إيمانكم
دینی اور شرعی ماہرین بھی موجود ہیں اور جدید ٹیکنالوجی سے واقفین بھی موجود ہیں. یہ دونوں کا سنگم ہوگا، گرم اور ٹھنڈا تار ملے گا. جس طرح گرم اور ٹھنڈا تار مل کے ہم یہاں روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی وہ روشنی ملے گی جس سے سارا عالم اسلام اور اسلام کے پیغام سے منور ہوگا. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مہمان کرام کا استقبال کرتا ہوں. ڈاکٹر نبی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ حاضرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے تشریف لا کر ہمارے ڈاکٹر نبی صاحب کو خلاف کی اور اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے مفید ثابت ہوئے. بات أما بعد
کوشش کی ہے ہمارے دوست نے کہ یہاں سوسائٹی کے ذریعے یہ کلاس منعقد کیا آج کا، اور سنبل نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سنبل اور یہاں کے مقیم نہ صرف دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اس کی اشاعت اور اس کے لیے جو آج کل نئے زمانے کی ٹیکنیک ہے اس کو کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی اچھا امتزاج ہے، اور اس سے اچھی کیا کوشش ہو سکتی تھی کہ خود حضرت مولانا کو یہاں دعوت دی جاتی جو دیوبند کے محتمم ہیں، اور ان کے دوسرے رفقائے کار کو ساتھ بٹھایا جاتا اور اہل سنبل سے یہ بتایا جاتا کہ کس طرح یہ نئی ٹیکنالوجی جس کو آج ہماری نسل دیکھ رہی ہے وہ کس طرح اس سے مستفید ہو سکتی ہے اور کس طرح اس کا بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زمانہ قدیم میں جب سر سید علیہ الرحمہ نے یہ آواز اٹھائی کہ انگریزی تعلیم مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، تو اس میں ہمارے بہت سے جو اہم لوگ تھے انہوں نے اس بات کی کو مناسب نہ سمجھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انگریزی تعلیم سے دوری یا سائنس سے دوری وہ ہمارے لیے ضروری ہے اور مسلمانوں کو اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے رفقائے کار بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انگریزی تعلیم ہو یا سائنس ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو یا دینی امور ہو، جہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی دین اور دنیا دونوں کا امتزاج اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات، یہ ایک مومن کی خصوصیت ہونی چاہیے اور یہ ایک مومن کا اعزاز ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس موضوع پر آپ نے اس موضوع کو اٹھایا اور اس پر ڈسکشن کرنے کا، اس پر بات کرنے کا موقع فرمایا۔ اب ہم سب لوگ حضرت مولانا مفتی صاحب کو سنیں گے، کیونکہ وہ دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے کہ ایک طرف تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دینی علوم، دنیاوی علوم کے اور سائنس کے لیے قائم ہو رہی ہے، دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ بہت اہم کام انجام دیے، کارہائے بڑا انجام دیے۔ آج یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور ان کے جو منسلک ادارے ہیں ان سے جو فارغین ہیں ہم ان کی اہمیت کو جانیں اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہاں جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اگر دین کی اہمیت کو جانتے ہیں تو ان سے زیادہ دنیا کی اہمیت کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اچھے کام کرنے کا نتیجہ وہ ہوگا جو ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اس کوشش میں ہم سب کس طرح یہ ماڈرن طریقے اور یہ نئے زمانے کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ میں اپنے سنبل کے سبھی ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے مدرسے میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت صرف مسجد ہی میں بیٹھے رہنا ہے یا صرف دنیا سے الگ ہو جانا ہے یا دنیا والوں سے الگ ہو جانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے دین
मौका मिला तो एक साहब ने बड़ा उम्दा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये आदत थी कि वो जब कभी अपने साथियों के साथ बैठा करते थे तो अगर उन्हें इल्म भी होता था तो उनसे मालूम किया करते थे कि आप इस बारे में बताइए कि क्या तरीका है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक मरतबा आपने अपने साथियों से पूछा कि ये बताओ तक़वा किस चीज़ का नाम है, तक़वा किसे कहते हैं। तो उनके साथियों में से किसी ने कहा कि हज़रत आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि जहाँ पर खारदार झाड़ियाँ हों और आपके सामने वो रास्ता आ गया हो कि जहाँ आगे कोई साफ रास्ता नजर ना आता हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने तोप को, जो बड़ा टोटा होता है, उसके दामन को बचाते हुए और जो भी उसमें से रास्ता मिलेगा उस रास्ते को बनाते हुए और खारदार रास्ते से मैं निकल जाऊँगा। तो उन्होंने फरमाया कि बस यही तक़वा है। तक़वा इस चीज़ का नाम नहीं है कि अगर हमारे सामने मुसीबतें आ गई, अगर हमारे सामने ख़राब माहौल हो गया, अगर हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ गंदगी फैली हुई है, हर तरफ खारदार झाड़ियाँ हैं, तो हम वहीं डेरा जमा कर बैठ जाएँ और जंगल में जाग करते रहें। ये तक़वा नहीं है। तक़वा ये है कि इसी माहौल में रहते हुए, इसी दुनिया की खराबियों में रहते हुए, इन्हीं सब बातों को बर्दाश्त करते हुए, इन्हीं सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए अपने आप को एक ऐसे रास्ते से निकाल कर ले जाएं कि जो साफ सुथरा हो और जो हमें अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचा दे। तो ये अहम तक़वा है। मैं यही गुजारिश करूँगा अपने सभी साथियों से कि इस बात को पहुँचाएं कि हमारे नए आने वाले बच्चों को हर वक्त सिर्फ इस बात की जरूरत नहीं है कि वो फुटपाथ पर बैठे हुए और इस टेलीफोन को, अमूमन मुझसे मेरे साथी बताते हैं कि अब बस्ती में ये हो रहा है कि बच्चे जो है फुटपाथ पर बैठे रहते हैं और दिन भर टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर खेलते रहते हैं। उनकी सोच बदलने की जरूरत है। उन्हें ये बता रहे हैं कि ये टेलीफोन और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए, खुराफात बातें करने के लिए या उस पर खुराफात तस्वीरें देखने के लिए नहीं है, बल्कि एक इसका अच्छा काम भी है। हमारे पास ऐसे ऐप मौजूद हैं कि आप सुबह उठकर, सबसे आसान चीज़ है कि अगर हमें जो सुबह के विर्द करने हैं तो हम तरह से टेलीफोन खोलें और उठने के बाद वो जो हमारे सुबह के औकात के विर्द हैं वो विर्द उसके ऊपर देख के कर लें। हम कहीं भी हो, जरूरत नहीं है कि हमारे पास किताब हो या कोई मस्जिद में हम बैठे हों, बल्कि कहीं भी हो हम उस विर्द को कर सकते हैं। शाम के विर्द हैं वो कर सकते हैं और दूसरी इस्लामी तालीमात जो आ रही हैं उनको हम देख सकते हैं। अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो एनर्जी और ताकत इस बात पे सर्व होनी चाहिए और बच्चों को उसकी तरफ रुझान बचपन से दिलाने की ज़रूरत है कि किस तरह इस टेलीफोन को या इन ऐप्स को पॉजिटिव चीज़ों के लिए और अखलाकियात को बुलंद करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें सिर्फ खुराफात के लिए नहीं है, बल्कि इनकी अहमियत क्या है वो हम सबको, जो भी बड़े हैं उनको ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में भी बताएं, अपने मोहल्लों में भी बताएं। जो बुजुर्ग हैं वो अखलाकियात को सुधारना ये बड़ी नस्ल का काम है। जो हमारे कौम के बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों को बताएं और समझाएं और ये बताएं कि किस तरह हमें इसमें महारत हासिल करनी है। अपने तमाम मदारिस के मुअल्लिमीन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो खुद कोशिश करें कंप्यूटर की झिझक उनके दिलों से निकले और वो कंप्यूटर में मास्टर हो। इसी तरह अपने बच्चों को भी कंपल्सरी करते कि हर एक को ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर जाने और कंप्यूटर सीखे और
बड़े इंतजामात करने पड़ते थे। नाचने वालों की बुकिंग कराओ, फीस अदा करो, मजलिस जमाओ। जब कहीं एक नाच गाने की मजलिस जमती और ये सरमायादारों का हाल था। गरीब गुरबा के लिए तो बड़ा मुश्किल था, इसलिए बहुत से लोग ऐसी बातों से महफूज रहते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता आज सूरत हाल ये है कि उन गंदगियों और खराबियों तक एक अदना से अदना दर्जे का आदमी बआसानी पहुंच चुका है और सिर्फ उंगली के इशारे की देर है। दुनिया की बदतरीन किस्म की खराबियां इन मल्टी मीडिया मोबाइलों के जरिए से एक एक घेर में पहुंच गई। ठीक है, जैसा कि हमारे नजीर भाई ने फरमाया, फवाइद है, बेशुमार फवाइद है, लेकिन आज रहन साजी की जरूरत है कि इन फवाइद से आदमी फायदा उठाए, बुराइयों से बचे, वरना ये मोबाइल वबाले जान बन जाएगा, कब्र में और आखिरत में अजाब का सबब बन जाएगा और बन रहा है। कई लोगों ने मुझसे बतलाया कि हम तो समझते थे कि हमारा बेटा बड़ा नेक है, जमात में जाता है, जल्दी सो जाता है, लेकिन जब हमने गहराई से जायजा लिया तो पता चला कि लिहाफ में अंदर बैठे बैठे न जाने क्या देख रहा है। उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता दिखलाया है और बड़ी मेहनत की है और आसानी के साथ जो लोग अहम और ज़रूरी मौज़ूआत पर मवाद हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सहूलत पैदा करती है। ये तो खुशी की बात है जो हम सब के लिए नमूना है कि उन्होंने रियाद में रहकर और एक मुलाजमत को इख्तियार करते हुए अपने इल्मी मशगले को बरकरार रखा। उनके मज़ामीन मैंने पढ़े हैं और पढ़ता हूँ, सही नहीं होते, हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि हवालों के साथ, और वो वहाँ रहकर हमारे अपने तबके की तर्जमानी का काम भी अंजाम दे रहे हैं। उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हक़ उनकी आवाज़ को वहाँ बुलंद कर रहे हैं। हम सब की तरफ से वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने अपनी ज़ात को नाफ़िअ बनाया, अपने इल्म को मुतअद्दी बनाया। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। उन्होंने जिन अपने मुआविनीन का नाम लिया, चाहे वो माली मुआविनीन हो या मुतरजमीन हो या इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने वाले हो, प्रोग्रामिंग करने वाले हो, वो सब काबिल क़द्र हैं। अल्लाह ताला उनकी भी खिदमत को कबूल फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबiyina व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, हज़रत सदर मुहतरम, मेहमानान गिरामी क़द्र, उलमाए किराम, हाज़िरीन जलसा, बुजुर्गों और भाइयों, संभल की सरजमीन पे ये मेरी पहली हाजिरी नहीं है।
آج جناب مولانا ڈاکٹر نجیب احمد صاحب قاسمی کی دعوت پر اور ان کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے حاضری ہوئی، اور اب سے تقریباً 45 سال پہلے ڈاکٹر صاحب کے دادا محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رکابی میں بنارس سے سمبل کا سفر ہوا۔ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے دادا محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے آنند شہر سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد جب وطن تشریف لائے تو جامعہ اسلامیہ بنارس کے ناظم اعلیٰ جناب حافظ الکبیر صاحب نے باصرار مولانا کو جامعہ اسلامیہ میں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے آمادہ کیا، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہاں گزارا۔ انتہائی وزادار اور اکابر کی روایات کے حامل، پختہ علم رکھنے والے، بہترین خطیب، اعلیٰ درجے کے مصنف اور بہترین مدرس تھے۔ بنارس کے زمانے قیام میں بھی ان کی 2 کتابیں شائع ہوئیں۔ اس وقت کا نقشہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے جب یہاں حاضری ہوئی اور مولانا نے 52 سرائے اور 18 پوروں کا تعارف کرایا۔ اسی خاندان کے سرچشمہ چراغ جناب ڈاکٹر نجیب احمد صاحب سے آج میری دوسری ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے چند سال قبل دارالعلوم دیوبند کا ایک محترم وفد سعودی حکومت کی وزارت دینی کی دعوت پر سعودی عرب کے دورے پر حاضر ہوا، اور ریاض شہر میں وہاں کے مفتی اعظم اور وزیر امور دینی سے ملاقات کی۔ اس وقت ہماری قاسمی برادری اور خاص طور سے مولانا نجیب احمد قاسمی نے اس وفد کی ضیافت کے لیے ایک ہوٹل میں پروگرام رکھا، جس میں حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی، مولانا نور عالم خلیل الامینی اور یہ خادم مفتی محمد راشد صاحب شریک تھے، اور اس موقع پر ان مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ وہاں میں نے مولانا نجیب اشرف صاحب کا پہلا تعارف حاصل کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ اپنی تجارتی مصروفیات کے ساتھ اپنے سینے میں ایک دردمند دل رکھتے ہیں اور کچھ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت سے بھی نوازا ہے۔ تقریباً سال بھر بلکہ اس سے بھی کم عرصہ پہلے جب ان کا فون آیا اور پیغام پہنچا جس میں انہوں نے اپنے عیب کی لانچنگ کا تذکرہ کیا، تو دل سے دعا نکلی اور طبیعت باغ باغ ہو۔ اس موقع پر مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا اردو، ہندی اور انگریزی میں دینی معلومات کا اتنا بڑا ذخیرہ اس طریقے سے عام کر دیا کہ 2 منٹ میں اس کو اپنے موبائل پہ لوڈ کر کے اس سے استفادہ کرنے کی رائے اختیار بتا دی، اس کو آسان کر دیا۔ وہ یقیناً پورے طبقہ علماء کی طرف سے وہ مبارکباد سے مستحق ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے کی نئی راہیں وہ تلاش کریں، جو جائز ٹیکنالوجی کا استعمال بلا تکلف ہو سکتا ہے، اس کے لیے اور اگر کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، کچھ طریقے
सकते हैं, कुछ ऐप तैयार कर सकते हैं, उसको भी करें। इंशाअल्लाह उलमा किराम की तरफ से, दीनदार तबके की तरफ से उसकी पजीराई होगी, क्योंकि ये सबकी वकालत कर रहे हैं, सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आप हजरात को यहाँ तशरीफ लाने को मुबारकबाद देता हूँ। आम तौर से इस तरह की इज्तिमाअत को दीनी इज्तिमा नहीं समझा जाता। ये टेक्नोलॉजी का तारुफ हो रहा है, ऐप का तारुफ हो रहा है, नहीं, ये खाली दीनी इज्तिमा, दीनी पैगाम को आम करने और लोगों तक पहुँचाने का एक नया तरीका सामने लाया गया। हमारे मौलाना इमरान जाकिर साहब ने जो मिसाल दी थी बहुत अच्छी लगी कि एक ज़माने में मकान की छत पर खड़े होकर अजान दी जाती है, फिर वक्त आया मिज़ना तामीर किया गया, मीनारे बनाए गए। मुझे याद है सन 1962-63 में जब मैं देवबंद में तालीम हासिल करता था और जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जामे मस्जिद में हाजिरी होती थी, तो जामे मस्जिद देवबंद के दोनों मीनारों पर मुअज्जिन चढ़ कर जाते थे और वहाँ से खड़े होकर अजान देते थे बारी बारी, और पूरे देवबंद में वो आवाज़ पहुँचती थी। लेकिन जाहिर बात है कि जहाँ तक लाउडस्पीकर की आवाज़ जा सकती वहाँ तक नहीं जाती। आज भी मस्जिदों में मीनारे मौजूद हैं, लेकिन शायद ही कहीं मीनारा अजान के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, लाउडस्पीकर के जरिए आवाज़ पहुँचाई जा रही है। बाद शहरों में लोगों ने अपने माइक का कनेक्शन मस्जिद के लाउडस्पीकर से जोड़ रखा है। अजान होती है तो हर घर के अंदर सुनाई देती है, मस्जिद में खुतबा होता है तो घरों में सुनाई देता है, बयान होता है तो घरों में सुनाई देता है। जाहिर बात है कि इसको कोई मना नहीं करता। ये एक नए जरिए को दीन की खिदमत के लिए, दीनी मालूमात को हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ाया जा रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे सामने आए जिनमें दीनी एतबार से कोई कमजोरी ना हो, कोई खराबी ना हो और उनका सही इस्तेमाल किया जाए, तो उससे मना करना ये तंग नजरी कहलाएगी। हाँ, हुदूद की रियायत बहरहाल ज़रूरी है और उसकी रियायत किए बगैर अगर खुली इजाज़त दी जाएगी तो कदम बढ़ सकता है। बहरहाल मैं अपनी इज़्ज़त अफजाई के ऊपर भी आप हज़रात का खुद मुंतज़मीन जलसा का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझको मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ लाने की इजाज़त दी और आप हज़रात ने बहुत सब्र सुकून के साथ मेरी